Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome to your accountant program on ATN Bangla. As you are aware, this program is telecast live on 8 p.m. on Friday and also repeat on Saturday 11. If you would like to see our program on YouTube, you can write down your accountant ATN Bangla UK and search it, and you can watch all the previous episode. You can call us live in our program 0203 397 4740. You can email us on youraccountant@atnbanglauk.tv. You can text us 0791 251 0328. You can ask accounting, business and tax related issues of your business if you're self-employed or in a partnership. Any tax related and accounting related questions, you can always ask us in live or email us, so we'll try to our best to answer your questions. We have Mr. Ojit Shah, FCCA, with us. Mr. Ojit is an experienced accountant serving the community for the last 8 years from his firm based in Barking. Mr. Ojit, how are you today? I'm fine, thank you. Okay. Mr. Ojit, as you know that we were discussing VAT last time, and we are discussing VAT flat rate scheme and VAT cash accounting scheme, annual accounting scheme. However, before we discuss a bit more on VAT, we have a couple of questions from our viewer through email. I would like to discuss those questions first. Sure. The first question we have here is regards to VAT, and it's regards to actually flat rate scheme. Last time we discussed. The question is, I run an IT consultancy business. I watched your last episode and thought maybe it will be beneficial for me to go for the flat rate scheme. How should I charge the VAT for my client? If you can also give me some example how I calculate my VAT liability. Do I still need to send VAT return quarterly, or can I send it annually? Thank you. Whoever actually emailed the question. And so far I understood the client is from IT background. Yes. Like IT sector, IT consultant, software engineer, all actually falls in the same category. But before I go to answer the questions, let me explain little bit about VAT and flat rate scheme. তো দর্শকবৃন্দ, আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমাদের প্রোগ্রামে। আপনারা জানেন আমরা মাসে দুবার প্রোগ্রামটা করছি লাইভ। আপনারা যে কোনো অ্যাকাউন্টেন্সি অ্যান্ড বিজনেস রিলেটেড কোশ্চেন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমরা এই যাবৎকালীন অনেক টপিক নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তার এক পর্যায়ে আমরা ভ্যাট নিয়ে আলোচনা করছি, বিকজ ভ্যাট ইজ ইন ভেরি ভাস্ট এরিয়া। ভ্যাটের প্রথম একটা সেগমেন্ট যেটা ফ্ল্যাট রেট স্কিম আমরা বলি, সেটা নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে করছি। এক্সকিউজ মি। ফ্ল্যাট রেট স্কিমের যেটা মূল বিষয় ছিল যে আপনি গভর্নমেন্ট অ্যাজ এ স্মল বিজনেসম্যান আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে একটু লেস পরিমাণ ট্যাক্স পে করার জন্য। লাইক আপনার টার্নওভার যাই হোক না কেন, আপনি একটা স্পেসিফিক পার্সেন্টেজ দিচ্ছেন ভ্যাট হিসাবে। মনে করেন আপনি আপনার সেক্টরের জন্য ভ্যাটের পরিমাণ 10%, যদিও আপনি 20% কালেক্ট করছেন, কিন্তু আপনি ভ্যাট পে করবেন 10%। সো এই ব্যাকগ্রাউন্ডের পরিপ্রেক্ষিতে যিনি কোশ্চেনটা করেছেন উনি একজন আইটি সেক্টরের বিজনেসম্যান, এবং জানতে চাওয়া হয়েছে যে কিভাবে ভ্যাটটা ক্যালকুলেট করবে। Actually, the question is whether he still should charge 20% standard rate to his client. রাইট। তো ক্লায়েন্টকে আপনি 20% চার্জ করবেন। লাইক আপনার ইনভয়েসটা যদি 100 পাউন্ড হয়, তাহলে আপনি ক্লায়েন্টকে চার্জ করবেন 100 প্লাস 20, হুইচ ইজ 120। কিন্তু আপনি HMRC-কে কিন্তু সেই 20 পাউন্ড দেবেন না। HMRC-কে আপনি দেবেন 13.5% অথবা 14.5%। আপনার ইন্ডাস্ট্রির জন্য যেটা অ্যাপ্লিকেবল সেই পার্সেন্টেজ অন ইয়োর টোটাল অ্যামাউন্ট। একটু ব্যাখ্যা করছি। 13.5% কিংবা 14.5% আপনি কিন্তু কাউন্ট করবেন আপনার গ্রস রেভিনিউর উপরে, নট ইন 100 পাউন্ড। তাহলে মনে করেন আপনার বছরে টার্নওভার হলো 100,000 পাউন্ড, এর উপর VAT কালেক্ট করেছেন 20,000, সো ইন টোটাল ইউ রিসিভড 120,000 পাউন্ড। নাও হাউ মাচ VAT ইউ আর পেইং টু গভর্নমেন্ট? ইউ আর পেইং 13.5% on 120,000. So it comes around, let's say, 16,800 pound or 16,500 pound. On the other hand, you collected 20,000 back. So the interesting point is you collected 20,000 pound,
Now you're paying £16,800, so there is a savings of around 3,000 plus by doing nothing. Yeah. So actually, by registering for VAT registration, you are saving some money. Now, second questionটা হতে পারে, আমার টার্নওভার যদি 82 এর বেশি না হয়, তাহলেও কি আমি অ্যালাউড? আমার হয়তো বা £50,000 টার্নওভার, তাহলে কি আমি অ্যালাউড কিনা? ইয়েস, আপনি অ্যালাউড। আপনি ভলেন্টিয়ারি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রেও দেখা গেছে অন এন অ্যাভারেজ বিফোর ট্যাক্স ইউ আর গেটিং 3% মোর মানি। তো আপনি চিন্তা করতে পারেন বছরে যদি আপনি 1,000 to 1,500 pound সেভ করেন, that could save you a lot of expenses. Even accountancy fees could be free of cost. Oh, definitely. That 13.5% is for the first year, and from the following year it will be 14.5%. Right. The rule is you will get 1% discount from your first registration date. I repeat, it's your registration date of the VAT, not the registration date of the FRS. Okay. মনে করেন আপনি 1 জানুয়ারিতে ভ্যাটের জন্য রেজিস্টার্ড হয়ে গেছেন, কিন্তু আপনি FRS এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আফটার 3 মান্থস, তাহলে কিন্তু আপনার ডিসকাউন্ট অ্যাপ্লিকেবল হবে ফর 9 মান্থস। 9 months, yes. So first 1 year you can have discounted rate by 1%. কিন্তু এই রেটটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি টু ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ হয়। মনে করেন ফর সলিসিটার্স, for accountant, for management consultant, for IT consultant, software engineers, builders, there could be delivery drivers. Rates could vary from 8% up to 16-17%. সো আপনারা যখনই ভ্যাটের অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন, সেখানে স্পেসিফিক জায়গাতে আপনি যদি আপনার ইন্ডাস্ট্রিটা চুজ করেন, তাহলে সিস্টেম উইল টেল ইউ হোয়াটস ইউর কারেক্ট রেট। So in that case, if someone having 8%, he's having more advantage even with this scheme. I mean, actually, ফ্ল্যাট রেট স্কিম, সাম পিপল লাইক যারা ফুল বিক্রি করেন বা এই জাতীয় কিছু ট্রেড আছে, যেখানে অ্যামেজিং ভাবে রেট ইজ কোয়াইট লো এবং দেয়ার আর লট অফ সেভিংস দেয়ার। Because you are still charging your customer 20%. That's true. That is the beauty of it. Yeah. And then you are actually paying your flat rate on based on 100 plus 20, 120, as you say. You are saving money out of that calculation. Yes, you are basically saving money by registering for VAT. Obviously আমরা জানি যে আপনার ভ্যাটের রেজিস্ট্রেশন হলে মোর কমপ্লায়েন্ট, আপনাকে ঠিকমতো কাগজপত্র রাখতে হবে, হয়তোবা আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট একটু বেশি চার্জ করবে, কিন্তু এই সবগুলো অসুবিধা থেকেও আপনার ক্যাশ ফ্লোর দিক থেকে, আপনার বেনিফিটের দিক থেকে ইট কুড বি কোয়াইট ইউজফুল। সো আপনারা প্রথমে একটু ক্যালকুলেশন করে নেবেন যে শ্যাল উই or shall you actually join flat rate scheme. So obviously every business you have to do a cost benefit analysis, and most of the case you might find that is better, more benefit than the cost involved in that case. That's true. Okay, thank you for that answer. Thank you. We have the second question. The second question is, I could not submit my last VAT return on time. Will I have any fine? If there is any fine, how much is that? Right. But the question did not say that whether it is the first time they have the fault or the second time. Is just saying that I did not submit the last VAT return on time. থ্যাংক ইউ আমাদের দর্শকবৃন্দ যিনি আপনি ইমেলটা করেছেন। অবভিয়াসলি HMRC প্রত্যেকটা সেক্টরেই আপনার লেট পেমেন্টের জন্য পেনাল্টি ইম্পোজ করে এবং ভিএটিও তার বাইরে নয়। তবে ভিএটিতে একটু রিল্যাক্সেশন আছে। আপনি যদি ভুলবশত প্রথম একটা কিংবা দুইটা রিটার্ন করতে দেরি হয়, তাহলে সাধারণত ওখানে কোনো সারচার্জ হয় না। তবে ফ্রম থার্ড অনওয়ার্ডস আপ টু 6th or 7th এইটা কিন্তু আপনার আনপেইড অ্যামাউন্ট কিংবা ভ্যাট লায়াবিলিটি 2% to 15 to 30% হতে পারে। কেননা আপনি হয়তো বা দেখা গেছে ডেলিবারেটলি করছেন, এবং if HMRC identify যে এই ধরনের লেট সাবমিশনটা ওয়াজ ডেলিবারেট মিস্টেক, দে ক্যান ইম্পোজ মোর পেনাল্টি। ওখানে আরও একটা ব্যাপার আছে যে সমস্ত বিজনেসগুলো 150,000 পাউন্ডের ওভার, তাদের জন্য এক ধরনের থ্রেশহোল্ড, আর যে সমস্ত বিজনেসগুলো 150,000 পাউন্ডের নিচে, তাদের জন্য আরেক ধরনের থ্রেশহোল্ড। বা আমি অবশ্যই সবাইকে অ্যাডভাইস করব যে আপনারা ভ্যাট রিটার্নটা টাইমলি করবেন। যদি কোনো কারণে কোনো ভুলবশত হোক কিংবা সময়ের প্রয়োজনে হোক দেরি হয়ে যায়, কোনো মতেই 12 মাসে 12 মান্থসে দুইটা রিটার্নের বেশি দেরি করবেন না, কারণ তাহলে আপনাকে
2 to 10% অথবা 15% সারচার্জ দিতে হতে পারে। তবে একটা বিষয় বলে নিয়ে অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন আপনার লেট হয়ে গেছে কিন্তু আলটিমেটলি আপনি রিফান্ড পাচ্ছেন এইচএমআরসি থেকে, সেই সময় কিন্তু কোনো পেনাল্টি ইম্পোজ হবে না। That means if there is no VAT liability, Right. there is no penalty. No penalty. And that surcharge is based on VAT liability, Yes. whatever 2% to 15%. Yes. Then not based on the VAT amount, VAT liability. VAT liability, that's correct. So I think the viewer, you are clear with your question. If you still have any query, you can always email us again or text us. The third question we go for, I have recently registered for VAT. What information I need to include in my invoice when I send it to my customer? We take a call first and then we go back to this question. Assalamu alaikum viewer, you are live on ATN Bangla. Yes? জি আমি ইলফোর্ট থেকে আমান বলছি। Yes. জি ওটা দাদার সাথে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ বলেন। জি দাদা আমি আমান ইলফোর্ট থেকে। জি ভালো আছেন? হ্যাঁ জি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো আপনার দোয়া বলেন। সরি আমার বেশি সময় নষ্ট করব না। আমার প্রশ্নটা হলো আমি আগে সেলফ এমপ্লয়েড একটু জোরে বলবেন প্লিজ। যেটা এখন পরে আমি ওটা হলো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি করেছিলাম, নেচার প্রাইভেট লিমিটেড। নেচার প্রাইভেট লিমিটেডের ইনভয়েস গুলো গত সপ্তাহ থেকে আমি শুরু করেছি। এখন আমার প্রশ্ন হলো আমার যে আগে সেলফ এমপ্লয়েড ছিল সেটাকে আমাকে ক্লোজ করে দিতে হবে না আমি দুইটা হিসাবে একসাথে ওই আগামী বছর দেওয়া যাবে? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আমান সাহেব আপনার কলের জন্য। তো আপনি সেলফ এমপ্লয়েডও ছিলেন এবং লিমিটেড কোম্পানি ওপেন করেছেন, কোয়াইট ফ্যামিলিয়ার সিনারিও ইন আওয়ার কমিউনিটি। নাও আমি যেটা অ্যাডভাইস করব, হ্যাঁ আপনি দুইটাকে পাশাপাশি রান করার কোনো লজিক নেই। আপনাকে একটা কাট অফ ডেট ঠিক করে নেওয়া উচিত যে আপনি কি 31 ডিসেম্বরের পর থেকে আর হয়তো কাউকে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হিসাবে ইনভয়েস করবেন না। তো বিকজ এটার সাথে অনেকগুলো প্রিপারেশন ওয়ার্ক থাকে। সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হিসাবে আপনার ট্যাক্স রিটার্নের ব্যাপার আছে, আপনার যদি কোনো এমপ্লয়ি থাকতো তার ব্যাপার আছে, আপনার যদি আগে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকে সেইটাকে ট্রান্সফার করার ব্যাপার আছে। তো আমি অবশ্যই আপনাকে রিকোয়েস্ট করব যে একদিন আপনি আপনার অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে বসে এই গাইডলাইনটা নিয়ে নেবেন। তবে আমি অ্যাডভাইস করব যে দুইটাকে পাশাপাশি না চালানোর জন্য একটা কাট অফ টাইম ঠিক করে তারপরে আপনি প্ল্যান ওয়াইজ চালানোর জন্য। কেননা আপনার কিন্তু ডাবল রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে, আপনাকে সেলফ এমপ্লয়মেন্টের জন্যও ফাইলিং করতে হচ্ছে, আপনাকে লিমিটেড কোম্পানির জন্যও ফাইলিং করতে হচ্ছে, এবং অ্যাট সাম স্টেজ ইট কুড বি কমপ্লিকেটেড। আবার অনেক আমরা দেখেছি যে অনেক ক্লায়েন্ট আসেন, তারা লিমিটেড কোম্পানির টাকা সেলফ এমপ্লয়েড অ্যাকাউন্টে নিচ্ছেন, পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে নিচ্ছেন, সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। কেননা লিমিটেড কোম্পানি এবং সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইজ এ সেপারেট এন্টিটি। আপনারা জানেন যে অ্যাট দ্য আইজ অফ ল লিমিটেড কোম্পানি ইজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিগাল এন্টিটি, এবং অ্যাজ এ পার্সন, অ্যাজ এ সেলফ এমপ্লয়েড পিপল ইউ আর সেপারেট। সো প্লিজ দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারাই এরকম সিচুয়েশনে আছেন, প্লিজ ডোন্ট মিক্স আপ। Thank you, caller. And at the end of the day, if you are a self-employed, the income coming, and if you are having a company, the dividend coming, at the end of the day, you have to pay tax on everything together anyway. So to be honest, as you said, that it's more administrative job, and it's more likely you will be making mistake, forgetting about the return, and end up paying penalty and all other stuffs. That's true. So we don't advise actually. No. Okay. Thank you. So we come back to our previous email question. The question is actually the guy has registered for VAT and then he's going to send the invoices to his customer or client. What sort of things he need to include in the invoices? Mainly actually if you send the invoice a customer who is also a VAT registered customer, and then the invoice should be a particular element in that invoice. So what sort of things he need to include in that invoice? Thank you. দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা ইমেলটা করেছেন, এই ইমেলের আনসারটা বেসিক্যালি একটু বিজনেস অ্যাডভাইসও বলতে পারেন আপনি। যখন কোনো ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে শুরুতে আসেন এবং তাদেরকে কিন্তু আমাদেরকে হাতে কলমে দেখাতে হয় শুরু থেকেই যে কিভাবে তারা ইনভয়েসিং করবেন, কিভাবে তার সাবকন্ট্রাক্টর তার কাছ থেকে টাকা নেবে। তো আমরা যেটা করি শুরুতেই সেই ক্লায়েন্টদেরকে একটা ড্রাফট ইনভয়েসের কপি পাঠিয়ে দেই, কিংবা সামটাইম ইফ উই হ্যাভ স্পেয়ার টাইম উই অলসো ডিজাইন সামথিং ফর দেম। তো আপনি যে ব্যবসাতেই হন না কেন, আপনাকে কিন্তু আপনার সেলসের রেকর্ডটা রাখতে হবে, এবং সেটা রাখার জন্য সেলস ইনভয়েস জেনারেট করা কোয়াইট ইম্পর্ট্যান্ট।
যে দর্শক করেছেন যে আপনি ভ্যাটের ব্যাপারে ইনভয়েস করতে চাচ্ছেন কি কি জিনিস দিতে হবে, তো আপনার কোম্পানির নাম ঠিকানা তো থাকবেই, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকবে, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকতে হবে, আপনি কি সার্ভিস প্রোভাইড করছেন, কত ইউনিট করছেন যদি ইউনিট প্রাইস থাকে, ডেসক্রিপশনস থাকতে হবে, আপনার ইনভয়েসটা কত দিনের মধ্যে পেয়েবল সেই ব্যাপারটা থাকতে হবে। যদি এটা ভ্যাট ইনক্লুসিভ হয় তাহলে অবশ্যই সার্ভিস প্রোভাইড করার উইদিন 30 ডেজ আপনাকে ইনভয়েসটা অবশ্যই রেজ করতে হবে। বিকজ এখানে একটা কমপ্লেক্স ইস্যু আছে, আমরা বলি ট্যাক্স পয়েন্ট, যে ট্যাক্স পয়েন্টটা আসলে কি হবে। আপনারা যদি ট্যাক্স পয়েন্টের ব্যাপারটা ক্লিয়ার না থাকেন, আসলে নর্মাল সেন্সে যখন আপনি সার্ভিস দিচ্ছেন কিংবা প্রোডাক্টটা বিক্রি করছেন সেটাই আপনার পয়েন্ট অফ ট্যাক্স, বেসিক ট্যাক্স পয়েন্ট। উইদিন 30 ডেজ অফ দ্যাট হ্যাপেন্ড আপনাকে কিন্তু ইনভয়েসটা রেজ করতে হবে। তাহলে ইনভয়েসে কী কী থাকতে হচ্ছে? কোম্পানির নেম, অ্যাড্রেস, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, কন্ট্যাক্ট ডিটেল, আপনি কি সার্ভিস প্রোভাইড করেছেন, ভ্যাট নাম্বার, আপনার টার্মস অফ পেমেন্টটা কী, আপনার সার্ভিসের ডিটেলটা কী, কীভাবে আপনাকে পে করবে, না সময় মতো পে করলে কোনো বেনিফিট আছে কি না, কোনো রিডাকশন ক্যাশ বেনিফিট আছে কি না, বা পরে দিলে কোনো ইন্টারেস্ট হবে কি না, এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যাতে কোনো কি পয়েন্টগুলো বাদ না যায়। থ্যাংক ইউ। And then also the VAT amount and the exclusive VAT amount and total amount, right, also net and VAT. Net and VAT to be clear as well. Yeah, net and VAT amount should be clear. We have another call. We'll take the call. Assalamu alaikum viewers. You are live on ATN Bangla. Hello. Hello. Can you speak a bit loud, please? হ্যালো। Hello. Yes. শুনতে পাচ্ছি, বলেন। Oh man, হ্যালো, আমরা মনে হয় কলারকে হারিয়ে ফেলেছি। So we are just talking about the invoices, and there is less problem if you have, give an invoice up to £250. You don't need to give all the details. You can give less details as well. Right, like a small invoices. Yeah, so in that case you just give the supplier's address, VAT registration number, and then you talk about the description of the goods, and then you talk about the VAT net amount and total amount and the VAT amount. That should be fine for if it is up to £250. Right. If it is more than £250 in one invoice, then whatever you discussed earlier, you need to include all those things in VAT invoices. এই বিষয়ে হয়তোবা আপনি যদি ট্যাক্স পয়েন্টের যে ব্যাপারটা আছে, ট্যাক্স পয়েন্টের ব্যাপারে আমরা একটু ক্ল্যারিফাই করা উচিত, যে অনেকেই কনফিউজ হয় যে আসলে ট্যাক্স পয়েন্ট আসলে কি। আপনি যেটা বলছিলেন যে বেসিক রুল হলো আমার কাছ থেকে প্রোডাক্টটা যখন বিক্রি হচ্ছে আমি কিন্তু সেই পয়েন্টটাকে ধরে নিতে পারি যে আমার সেলস হয়েছে। লেট সাপোজ আপনার কোয়ার্টার এন্ড হলো 31 মার্চ, এখন একটা সেল হয়েছে 30th মার্চ এবং আরেকটা সেল হয়েছে 1 এপ্রিল। তো এখানে কিন্তু একটা ব্যাপার থাকতে পারে যে 30th মার্চের প্রোডাক্টটাকে কি আপনি অনেক সময় অনেকে দেখা যায়, অনেক ক্লায়েন্ট আসে যে আমার তো শেষের দিন অনেক টাকা সেল হয়েছে, তো আমি আসলে এটাকে কোনো মতে পরের কোয়ার্টারে দেখাতে পারি কিনা। তো এই ধরনের অনেক মিক্স কোশ্চেন আসে এবং থাকে অনেক সময় যে আপনি হয়তো একটা ইনভয়েস রেজ করে ফেলেছেন কিন্তু ইনভয়েসের পেমেন্টটা আদৌ আসবে কিনা আপনি শিওর না। এমতো অবস্থায় ইনভয়েস রেজ করার আগে আপনাকে ভাবতে হবে যে আপনি কি এইটার টাকাটা আদৌ পাচ্ছেন কিনা। এমন একটা অবস্থা হলো যে আপনি 31 মার্চে একটা বিগ ইনভয়েস ক্রিয়েট করলেন, কিন্তু টাকাটা হয়তো আপনি পাবেন 15 ডেজ পরে। তো আপনি একটু কেয়ারফুল থাকবেন, কেননা আপনি কিন্তু ক্যাশ ফ্লো ওয়াইজ ব্যাড সিচুয়েশন যদি আপনি কোয়ার্টার এন্ডে বড় একটা ইনভয়েস ক্রিয়েট করেন কিন্তু পেমেন্টটা আসে অনেক পরে। সো এখানে অনেক প্ল্যানিং ইস্যুসও থাকে। আমার মনে হয় ইউ শুড টেক সাম প্রফেশনাল অ্যাডভাইস। উই হ্যাভ এ কল এগেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, ইউ আর লাইভ অন ATN বাংলা। হ্যালো, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি বলেন, একটু জোরে বলবেন প্লিজ। আমি এন্টারপ্রেনার ভিসা পাইছি কয়েক মাস হলো, কয়েক মাস না, একটু জোরে বলবেন প্লিজ। আচ্ছা, আমি এন্টারপ্রেনার ভিসা পাইছি 7-8 মাস হয়েছে। জি, এখন কোশ্চেনটা হলো যেটা এখানে যে 50,000 পাউন্ড যে আমার দুই পার্টনারে 50,000 পাউন্ড কিভাবে ইনভেস্ট করতে হবে, বেসিক্যালি এটা কি প্ল্যান অনুযায়ী করতে হবে এবং সেটা কি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে কি বিজনেস অ্যাকাউন্টে ঢুকবে এবং বিজনেস অ্যাকাউন্টে কি এটা কি শেয়ার ক্যাপিটাল হিসেবে দেখাইতে হবে না অ্যাসেট হিসাবে, যে কোনো অ্যাসেট কেনা হয়েছে না, এটা কি আমি যদি স্যালারি দেই অথবা যদি অন্য কোনো পারপাসে খরচ করি রানিং কস্ট হিসাবে,
তাহলে সেটা কি ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে কাউন্ট হবে কিনা কেউ আমাদের একটু বললে ভালো হতো। আর একটা কোশ্চেন, আমরা যদি স্যালারি নেই যদি, সেক্ষেত্রে আমাদের কি সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে আর না, মানে ডিফারেন্স একটু বললে ভালো হতো, যেটা আমরা স্যালারি নেওয়ার চিন্তা করতেছি বেসিক্যালি। এটাই কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাদের প্রোগ্রামের। আপনাকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, আপনার কি ভিসা পাওয়ার সময় ইনভেস্টমেন্ট দেখানো হয়েছে আপনার? না, ওই সময় ইনভেস্টমেন্ট দেখানো হয় না, পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে টাকা ছিল। পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ছিল ফান্ডটা না? ইউকে ব্যাংক। ইউকে ব্যাংক? হ্যাঁ, ইউকে ব্যাংক। Okay, thank you, caller. I think we got your question. We have to give